सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो विचार तकरार। मैं हाँ तुहाडे नाल बलविंदर सिंह। अज असीं गल करांगे मीडिया इंडस्ट्री जिहड़ी एंटरटेनमेंट जगत, मनोरंजन जगत, खास तौर पर पंजाबी दा उस दे उपर होए एक वड्डे हमले दी। जी हाँ, परमीश वर्मा जो कि मशहूर अदाकार ने, गायक ने, मॉडल ने, डायरैक्टर ने, उन्हां दे उपर अज हमला होया। बीती रात ये हमला होया अते इस दे विच उन्हां दे गोली लगी है। हालांकि ये चंगी गल है कि वो इस वेले खतरे तो बाहर ने, कि उन्होंने कोई खतरा इस वेले नहीं है। पर यह एक बड़ी हैरान करने वाली चीज़ जी सामने आई। परमीश वर्मा ते रात वेले मोहाली दे विच, चंडीगढ़ के बिल्कुल नाल लगदा, उत्थे हमला किया गया। गोलियां उन्होंने गड्डी उपर चलाईयां गईयां। उन्होंने एक दोस्त भी जिहड़ा है इस हमले दे विच जख्मी होया है। किते ना किते ये जिहड़ी खबर सी सब नूं हैरान ते परेशान करने वाली वध सी, जिसने सब नूं एक तरह दे नाल शौक दे विच लिआंदा कि इस तरह के नाल मनोरंजन जगत के नाल जुड़े हुए लोगों के उपर हमले जो किए जा रहे हैं। एक्सटॉर्शन की गल भी इत्थे सामने आई है कि उस तो जो है परमीश वर्मा तो एक्सटॉर्शन मंगी जा रही सी, जे उन्होंने वालों ये नहीं दी गई, इस करके हमला किया गया। हालांकि पुलिस जी है जाँच कर रही है कि सच है या नहीं, क्योंकि फेसबुक के उपर, सोशल मीडिया के उपर पोस्ट पा के इस चीज़ का जड़ा है प्रमाण देने की कोशिश की गई है गैंगस्टर के वलों। तो एक बेहद जी है शर्मनाक खबर इसनूं कहा जा सकता है। साडे नाल इस वेले कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस वड्डी खबर के उपर चर्चा करने के लिए। साडे नाल सी पॉल सिंह जी ने, रिटायर्ड IGP ने पंजाब पुलिस के। साडे नाल डॉक्टर साहब सिंह जी ने, आर्टिस्ट ने, डायरैक्टर ने थिएटर के। और नाल साडे बलबीर सूफी जी ने, गायक ने। दे नाल ही साडे नाल मनजीत सिंह जी ने जो कि सोशलॉजिस्ट ने, सियासतदान भी ने। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साडे नाल गायक मानक अली जी भी जुड़नगे, वो अजे पहुंचे नहीं ने। असी प्रोग्राम अपना शुरू करते हैं सारे खास मेहमानों के नाल लैके। बहुत बहुत स्वागत है जी सब का। सब तो पहला मैं एक जड़ा आर्टिस्ट कोलों ये जानना चाहूँगा, बलबीर सूफी जी, ये हमला परमीश वर्मा ते मन्निया जाए या फिर पंजाबी मनोरंजन जगत के उपर? सब तो पहला जी मैं सूफी बलबीर अपने वालों ते सब म्यूजिक इंडस्ट्री वालों इस हमले की करड़े शब्दों में निंदा करता हाँ, क्योंकि ये पूरे मनोरंजन जगत ते ही हमला कह सकते हैं। क्योंकि कलाकार तो सानू खुशियां वंडदे ने जी, उहदे बदले गोलियां मिलना एक कितों का इंसाफ नहीं है। बिल्कुल, ये जड़ा किते ना किते मंदभागी चीज़ है। मनजीत सिंह जी ने साडे नाल, प्रोफैसर मनजीत सिंह जी। मनजीत जी, ये जिहड़ी चीज़ असीं देख रहे हैं वर्तारा, हालांकि किसी एक उपर पॉइंट आउट ना करिए, पर जिहड़ा एंटरटेनमेंट जगत दे विच देखण नूं मिल रहा है कि गैंग कल्चर, गोलियां, हुण ये इन्हां गाणियां चों निकल के बाहर आउण लग गया, पंजाब च दिखण लग गया। हाँ, ये जिहड़ा बहुत पुराना साडा कल्चर नहीं है। असीं दूसरिਆਂ कई सूबिਆਂ बारे सुणदे हुंदे सी भी उत्थे गैंग्स है, इस तरह एक दूजे ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰਦੇ ਆ। पर पंजाब ਵਿੱਚ नया ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਤੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਖੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੈੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਲੈਕ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਹੀ किस्म का सिस्टम गवर्न होंदा। एक हैगा संविधान जिन्हों बिल्कुल साडे राजनीतिक सौं खाण तो बाद चुप करके परां रख देंदे आ, उहदा मुड़ के ध्यान नहीं देंदे कि उहदे विच समाज लई, सूबे लई जां लोकां लई की लिखिया होया ते की उन्हां दी जिम्मेवारी है, उहदा कोई लेना देना नहीं हैगा। दूजा हैगा जिहड़ियां पार्टियां राज करदियां, कोई भी होवे, उन्होंने अपने पार्टियां दे अकीदे हैगे आ, ऑब्जेक्टिव्स हैगे आ, वो पार्टियां दे प्रोग्राम हैगे आ। मैं जेडे मैनीफेस्टो की नहीं गल कर रहा, इलैक्शन मैनीफेस्टो की नहीं गल कर रहा, मैं गल कर रहा कि पार्टियां दे भी लक्ष्य हुंदे आ। और जेडे दो लक्ष्य आ पार्टियां दे अपने प्रोग्राम और संविधान, ये चीज़ां जोड़दियां और एक सेधत करदियां कि सिस्टम नूं चलाया जाए। जे ये दोवें चीज़ां इस वेले मिसिंग हैगियां बड़े बुरे तरीके नाल, तो सिस्टम किवें चलू? आपा तापी पई होई आ।
ਜਿੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ, ਫੌਜ ਦੀ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਈਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 10 ਡੀਜੀਪੀ, 20 ਏਡੀਜੀਪੀ, 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈਜੀ ਲਾਏ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ? ਤੇ ਆ ਕੁਝ ਆ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 91 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖਬਰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੱਥੋਂ ਐਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਸੂਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀ ਪੌਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸੀ ਪੌਲ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? देखो, जहाँ तक प्रोफेसर मनजीत सिंह साहब ने कहा है जी, कुछ गल्लां दे नाल ते मैं सहमत हाँ और कुछ एक नाल नहीं सहमत। जी, ये जिहड़ा गैंगस्टर शुरू होया है ये एक शूट हैगी है ड्रग के उत्तों। आप देखो जेड़े भी ड्रग लॉर्ड्स हैं, गाउंडर ये वो जो पिछे मारे ने, इन्हां दे नाल एक पूरी फौज ही 20-25 आदमी इहो जे ने जिहड़े अट्रैक्ट होंदे रहे, वो करके उस वक्त कंट्रोल नहीं हुआ। हुण ये बेलगाम बेपरवाह हर वक्त उंगली दे ट्रिगर के उपर रखी हुई है और ये बड़ा ही परेशान कुन मामला है। ये मैं मनजीत सिंह नाल एग्री करना, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा, ये देखने की गल है कि ये वाकई ठीक है कि बहुत सारी फौज वैड हो गई, पुलिस वाले बड़े आ गए, लेकिन देखो हालात ऐसे हो गए जे तुसी अज तो पहले सिरों तो पुलिस का इकबाल बड़ा होंदा सी। एक सिपाही खड़ा हो जाए जिੱਧਰ कर रहा सारी दुनिया को दौड़ पैंदी सी। हुण पुलिस का इकबाल ही नहीं रहा। एक वेल रह रही, एक पुलिस कांस्टेबल, पुलिस हवलदार, पुलिस सब इंस्पैक्टर जाके थापड़ियां मारदियां, थप्पड़ मारे जाते हैं। तो जब इकबाल किसी चीज़ का घट जाता है तो उत्ते उन्होंने ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है। वो गल छड्डो, सवाल है मुद्दे ते आइए। मुद्दा है कि होया क्यों, ये क्यों कंट्रोल मेरे जो ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? मैं समझदा नहीं, मैं समझदा ये सब तो पहले है आप देखो हर रोज़ हिंदुस्तान में जगह जगह रेप हो रहे हैं, वो किस पुलिस जिम्मेवार है? पुलिस है जिम्मेवार किस हद तक कि जो स्लो एक्शन होए, बिल्कुल उस हद तक जिम्मेवार है। लेकिन उन्होंने साड़ी जहनीयत ऐसी बदल चुकी है, साढ़े चाल और सारा सोचने का ढंग इन्ना बदल गया है कि अज का यूथ ये चाहता है कि पैसा आ जाए, ट्रिगर हैप्पी। अगर स्पोर्ट्स पर्सन होंगे सन सारे इधर उधर चढ़ के अपने जितना जल्दी रुपया आ जाए और जिन्नी ऐश लग जाएगी, जहनीयत भी खराब है। बाकी ये है कि इमीजिएट एक्शन क्यों नहीं हो रहा, वो बिल्कुल मैं एग्री करना कि पुलिस के काफ़ी वो नाअहलियत है अगर वो नहीं कर सकते। वजह क्यों? जरा दिलप्रीत सिंह का नाम लेंदे हो जी, दूसरा नाम लिया जाता है संपत नेहरा का। ये दोनों वांटेड क्रिमिनल ने, दोनों वांटेड गैंगस्टर ने। और इस तो पहले दिलप्रीत का पहले भी नाम आया सिद्धांत का, जो सतनाम सिंह नूं मारिया गया सीगा। वो सतनाम सिंह जो सैक्टर गुरुद्वारे के सामने मारिया गया सी, तो उदों आया सी कि ये भी ये शामिल सी 3 आदमियों ने जिन्होंने उन्होंने सुपारी दी सी मारन लई। जब तक नेहरा का नाम है वह पहले आ चुके है। नेहरा का नाम ऐसे आया सी जी कि जो नेहरा ने दीपक नूं छुड़ाया, एक आदमी गैंगस्टर सी, उन्हें राकेश कांस्टेबल से हमला किया सीगा। उदों नेहरा ने जो दीपक नूं छुड़ाया उन्हें पता किया गया सुपारी काहदे लई देनी, वो कहते जी किसी फिल्म स्टार, फिल्म जगत या पंजाबी फिल्म वाले देना है, उन्होंने मारन के लिए सुपारी दी जा रही है। सो दोनों नाम लिस्टिड सन। जिथे तक एक है तुहानूं दस्सिया दिलप्रीत का नाम लिस्टिड सी क्योंकि उन्हें इत्थे पढ़िया, पर उस वक्त दिलप्रीत हुण कहंदा कि मैं मारिया उन्हें फेसबुक च दित्ता। पर नेहरा दा नाम सीपॉल जिहड़ा जी, संपत एक नेहरा ਜਿਹੜੀ भी पहले ਚੀਜ਼ नाम ਟ੍ਰੈਂਡ सी। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ हुण ਰਹੇ ਆ ਸੀਪॉल ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਔਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਧਾਵਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਦਨਾਮ ज़्यादा होवांगे, बाकी जो होएगा वो तो बाद च देखी जाएगी। बिल्कुल सही है। वो तो ये समझते बदनाम जो होंगे तो नाम ना होगा। वो यही तो मैं कह रहा जहनीत का सवाल है कि जितना ज़्यादा बदनाम होए उतना ज़्यादा नाम होएगा। लेकिन ये लोग यही है बिल्ली और चूहे की गेम खेल रहे हैं। इन्हों की लाइफ बड़ी लिमिटेड होंगी है, या इन्हों का गैंगस्टर मार जाएगा अपोजिशन का, या किसी दिन पुलिस के हथों मर जाएंगे। मुसीबत फिक्रकुन गल है कि यंगस्टर नौजवान पीढ़ी के आदमी ने वो या टैररिस्ट या ये मर जाएंगे पुलिस के एनकाउंटर या किसी न किसी तरीके अपने गैंगस्टर तो मर जाएंगे। सो इतने तक तो मैं जहनीत का सवाल है, इस तक सियासत का नहीं ख्याल। अब जब तक पुलिस का तो वो सियासत जुड़ी हुई है, क्योंकि पुलिस क्यों नहीं कंट्रोल कर रही। अब सवाल यह है कि पुलिस ने जितों तक होया कंट्रोल किया, पिछले गाउंडर को मारिया तो वो कई टीका टिप्पणी हुई, गाउंडर को क्यों मारा गया, एनकाउंटर इस तरह होया, उस पुलिस के उत्ते बहुत नुकताचीनी शुरू हो जाती है। हालांकि काम बहुत अच्छा होया, फिर क्या गया इतने होया। ये सारे के सारे जो गैंगस्टर ने, ये बहुत सारे गैंगस्टर सन, 35-40 गैंगस्टर ग्रैजुअली उन्होंने एक्शन लै रहे हैं। पर मैं इस केस में ये समझना कि जब 1 साल पहले तो ये चीज़ा शुरू हुई, क्योंकि पहला जो केस ही अप्रैल च होया, पिछले अप्रैल के 2017 जो सतनाम सिंह का होया। उस तो बाद जून के जो केस होया ये नहरे का केस होया। अब जून तो लैके हुण तुसीं आ गए हो फिर अप्रैल के, तो जून तो अप्रैल की असी नहरे का जरा कि वांटेड क्रिमिनल है, जरा फेसबुक से भी कई आके अपने को ग्लोरीफाई कर रहे, क्यों नहीं असी साइबर इन्वेस्टिगेशन से करके उत्थे क्यों नहीं पहुँच सके। वो गल मैं तुहानूं दोबारा बाइट च दसना। ये चलो एक वीकनेस है, वीकनेस है। मैं इस वीकनेस के उपर फिर गल करूँगा जी। सी पॉल जी, तो ये वीकनेस तुसीं मान रहे हो एक बड़ी ईमानदारी वाली गल है। डॉक्टर साहब सिंह जी ने साडे नाल कलाकार ने, डायरैक्टर भी ने। साहब सिंह जी किस तरह देखते हो ये सारा चीज़ जो हो रही है, एक कलाकार जिहड़ा लोगों का मनोरंजन करता उस पर हमले हो रहे हैं और गैंगस्टर इस कह रहे कि हाँ असी कीता, शरेआम किया जा रहा। गैंगस्टर के मसले तो बाहर निकल के देखना चाहना। मैं अज जो इस पैनल से बैठा, मैं बहुत भरे हुए मन में बैठा असल दे, क्योंकि असी बाकी जिन्नी मर्जी गल्लां कर लीए, अज एक 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 परिवार का, एक माँ का, एक प्यो का पुत जख्मी होया हुआ हस्पताल च। सवेर का जो मैं न्यूज़ सुनी, आई एम शिवरिंग लाइक एनीथिंग कि एक आर्टिस्ट है, एक परफॉर्म करता है, लोगों को एंटरटेन करता है, उन्होंने शरेआम जाके गोलियां वज जांदियां। कि असी जंगल च जी रहे हैं कि असी किस तरह के सिस्टम में जी रहे हैं जिथे कोई भी किसी नाल इस तरह बर्ताव कर सकता। ये चल रहा है कि कोई निजी रंजिश सी उस बंदे दी परमिशन नाल, जां कोई विचारधारक रंजिश सी। मैं कहना अगर निजी है तो भी गलत है। जे मेरी किसी ने निजी रंजिश है तो मैं उन्होंने गोली तो नहीं मार दांगा, मैं उहदे नाल बहस कर सकदा, मैं कुछ भी कर सकदा। जे मैं मन भी लवां कि विचारधारक रंजिश है कि परमीश के गाने उन्होंने पसंद नहीं है, परमीश गाणियां विच कुछ गलत परोस रहा, उन्होंने पसंद नहीं है, तां भी ये कोई हल नहीं है, क्योंकि असी इस तरह दी घटनावां पहलां भी देख चुके हैं। जे असी यही कहने हैं कि एक कलाकार नूं गोली मारन नाल असी वो सारा कुछ ठीक कर लांगे जिहड़ा सानूं लग रहा, तो फिर असी पंजाब दे विच चमकीले नूं मार चुके हैं, असी वरिंदर नूं मार चुके हैं, असी दिलशाद अख्तर नूं मार चुके हैं। पर उस तो इलावा बठिंडे दे विच स्टेज दे उत्ते एक लड़की नूं परफॉर्म करदी नूं गोली वज जांदी है, एक मेकअप करदी आर्टिस्ट नूं पटियाले दे लागे जाके गोली मार दित्ती जांदी है। ये सारा कुछ सिस्टम दे उत्ते बहुत वड्डा धब्बा है। लेकिन एक कलाकार बहुत संवेदनशील होंदा है, एक कलाकार दे नाल ये बर्ताव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कलाकार भी इंसान है, एक इंसान किस तरह का कल्चर पेश कर रहा है ये उहदी एक अपनी अप्रोच है। परमीश दा जिहड़ा गाना है जो परमीश पेश कर रहा उहदे नाल मेरे भी विचारधारक मतभेद हो सकते हैं। परमीश मेरे छोटे भरा वर्गा, मैं बैठ के उहदे नाल डिस्कशन कर सकदा। परमीश एक बहुत अच्छे परिवार नूं बिलोंग करदा है। परमीश के फादर साहब डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा पंजाब के एक माइनाज हस्ती ने, उन्होंने असी कदर करते उन्होंने बहुत ज़्यादा। वो थिएटर के बहुत अच्छे क्रिटिक ने, नाटककार ने, निर्देशक ने, कलाकार ने। पंजाबी यूनिवर्सिटी के उन्होंने तमाम जिंदगी प्रोफैसर रहे ने, हुण भी उत्थे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किन्ने स्टूडेंट्स उन्होंने पढ़ा के अगे बढ़ाए ने। अज असी उस बाप की झोली में किस तरह का दुख पा दिता, ये बहुत सदमे वाली गल है। तो इस सदमे वाली गल नूं मैं सिर्फ गैंगस्टर तक सीमित नहीं रखना चाहता। मैं ये कहना कि ये सिस्टम सानू ये चीज़ां दे रहा, ये लिए सानू तैयार रहना चाहिए। जे असी नहीं बोलते
ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। 91 ਸੈਕਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਮੀਸ਼ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਮੰਮੀ ਵਰਮਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਜੀਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਮੰਡਰਾਇਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੋਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਜਣੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਇਕੱਲੇ ਪਰਮੀਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਿਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗਾਇਕ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਬਕ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲੂਅਰ ਮੰਨਦਾ। ਔਰ ਆਰਟਿਸਟ ਵਰਗ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖੌਫ ਜ਼ਦਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੇਹੱਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਫੈਨਸ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਰੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਾਜਬ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ? ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੋ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੋਲੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਪਰਮੀਸ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਸਿਆਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ ਨੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗਾਇਕ, ਅਦਾਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਸੀਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਈਕੀ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਹੂਗਾ? 100 ਰੁਪਏ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਊਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦਾ ਚਮੜਾ ਦੇੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬੁੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗੈਂਗਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ,
ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਿਨਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਤੋਂ ਥਾਪੜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ। ਕਾਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ? ਬੁੱਚੜਿਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਥੋਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਐਉਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਹੋਰ ਚਾਰ ਮਾਰ ਦੇ। ਦੁਰ ਲਾਂਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਾਈ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਗਾਰ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮ ਗਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਗਲ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਣਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੰਡ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੀਪੋਲ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਏ। ਮੈंने ਕਿਹਾ ਡਰੱਗ ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਤੋਂ ਇਮਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਰਟਨਲੀ ਜ਼ਹਨੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੱਲ 2-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਰੇਪ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਮੈਂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਹਨੀਅਤ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਨ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਿਡਨੀ ਵਗੈਰਾ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਚ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਹਨੀਅਤ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਬਾਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਜ਼ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਲਾ ਲੀਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਰ ਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਲਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਧੱਕੇ ਖਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, IPS ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, SI ਟੀਮ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਗਿਆ पॉलिटिशियन को, चीफ मिनिस्टर साहब ने उहदे उत्ते एक होर पैनल बिठा दिता कि 2% पैनल इनको इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इस लिहाज नाल पुलिस नूं तुसीं पोलीटिकल शैकल लगा दी, उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने बन के रखा हुआ है। मैं ये भी जरूर कहांगा कि आप देखिए, असीं एक दफ़ा PIL फाइल की सी सुप्रीम कोर्ट दे विच अलॉन्ग विद प्रकाश सिंह सारा ने कि पुलिस नूं थोड़ा जिहा हथ खुला छड़ दिओ बई। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिते कि हर जगह ते हर स्टेट दे विच बोर्ड बनाया जाए, जिसे DG होवे, होम सैकटरी होवे, ये होवे। ਪਰ ਸੀਪਾਲ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਨਖੇਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੇ ਲਾਰਡਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਲੋਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਮਲਜ਼ੂਮ ਹੈ ਮਾਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰਨੇਜ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਨੀਅਤ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ 35 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। जब रिफॉर्म की गल हुई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिते जी कि यह चीज़ होनी चाहिए, उस तो बाद हो ही नहीं। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਇਸ ਕੈਚਿੰਗ ਦਿਸ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਧਰਦਾ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬੀਰ ਸੂਫੀ ਵੀ ਨੇ। ਬਲਬੀਰ ਸੂਫੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਹੰਡਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ SP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁਨਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ, ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਚਮਕੀਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ DSP ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਨਿੱਤ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਡਾਂਸਰ ਮਰ ਗਈ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਮਰ ਗਈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਰਹੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਬਰਾਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਗੇ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਗੇਗਾ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਏਗਾ? ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੇ, ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਟੱਪ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਕੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਕੱਲੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਕਿ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਓ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਾਇਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੂਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਜੀ 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 ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਔਰ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਉਸ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਵੀ ਪਾਈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੇਢੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀ ਇਕੱਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਟੋਟਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੱਕ ਲਓ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਰਫਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਗਾਇਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਖਾਮ-ਖਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾੜਕੂਪਣਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰੀਸ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦਾਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੁੱਖ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਭਾਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਥਿਆਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਗਾਇਕ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ICU ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਾਨਕ ਅਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਕ ਅਲੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤੁਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਨੀਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਤਲਬ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਨਕ ਅਲੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬੜੀ ਆ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਐਮੀਨੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਚੰਗਾ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਚਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਏਜੰਟ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਖੁੱਲ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਯੂਥ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਕ ਅਲੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਹੋ ਜੀ ਸਿੱਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਸਮਾਜ ਬਚਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਔਰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮਾਜ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਬਿਮਾਰ ਸਮਾਜ, ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਮਾਨਕ ਅਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੋਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਉਂਸਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ senior- ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ- ਦੇਖੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੂੰ ਹਨਾ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਵਡਾਲੀ ਜੀ ਸੀ, ਵਡਾਲੀ ਜੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਉਂਸਰ ਨੇ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਉਂਸਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਦ ਬਹਿਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੋਸ਼ ਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਤੁਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਕੁ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਚੰਗਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਫੂਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਫੂਕੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਵੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਰ ਤੁਰਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਇੰਨਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮੇਰੇ ਵੈਨ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਇਟਰੀ ਆਫ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਇਟਰੀ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਰੈਨੇਸਾਂਸ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਆਫਟਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ। ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਕੁਛ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲਚਰਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲਚਰਲ ਦੇ ਬੜੇ ਜਾ ਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਲਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ? ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਯੂਥ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ, ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁਰ ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਰਾਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆਹ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ ਲਿਮੋਜ਼ਿਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਥਾਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ 100 ਕੁੜੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਯੂਥ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਯੂਥ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਫਿਰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ। ਮਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਦੋਂ ਲਿਖਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਰਗੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ 10,000 ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਵਾਜਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯੂਥ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਯੂਥ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ, ਨਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਰ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਹਿਬਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੀਸਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਾ ਆਖਰਕਾਰ। ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗਾਇਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਭੀੜਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਨ ਕਲੀ ਹੋਣੀ ਥੋੜੀ ਭੀੜਾਂ ਜਟਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਦੇ ਕਦੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪੋਇਟ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪੋਇਟ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇਖੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਲਚਰਲੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੌਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਯੂਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਪੌਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਮਚ ਗਈ, ਝੂਠ ਬਦੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ। ਚਲੋ ਪੌਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਮਚ ਗਈ, ਝੂਠ ਬਦੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ, ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਆਖਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਲਾ ਦਿਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਲ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤਿਆਂ ਬਾਝੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੇਲ ਨਾ ਬਣ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾ, ਰੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈ, ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਭਲੋ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਉਹ ਗੀਤ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਗਾਈਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਚੋਂ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੀਪਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਸੀਪਾਲ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਕ ਅਲੀ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ जुड़े, बलबीर सूफी साडे नाल जुड़े हुए सन। तो किते ना किते ये जिहड़ा हमला होया ये सानू समझण दी लोड़ है कि ये हमला एक गायक ते एक कलाकार ते नहीं होया, ये एक मनोरंजन जगत ते होया। ते इस वेले सब नू इकट्ठे होण दी लोड़ है, ना सिर्फ मनोरंजन जगत दे लोकां नू सगों नाल ही बुद्धिजीवियां नू, जिन्ने भी समाज दे सियाणे लोक ने उन्हां नू सारे इकट्ठे होण दी लोड़ है ताकि अजिहे हमलिਆਂ नू रोकिया जा सके। अजिहे वरतारिਆਂ नू, ये वरतारा पैदा ही क्यों हुंदा है, इस नू रोकिया जा सके, इस बारे बहुत ज़्यादा गंभीरता नाल सोचण दी लोड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद।